کہ جب تک کمپلیٹ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہوتا ہے تب تک ہم سرکار کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن دلی پہنچتے ہوئے جنتر منتر پہ ہماری سینٹرل لیڈرشپ پورے ساتھ ہمارے منچ پہ آئی اور آشواسن دیا ہم کو کہ ہم جموں کشمیر پردیش کانگریس کی اس ڈیمانڈ کمپلیٹ اسٹیٹ ہوڈ کے بالکل سپورٹ میں ہے اور کانگریس پارٹی پورا زور لگائے گی کہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ اور ڈیموکریٹک اینڈ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز فار پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کے لیے وعدہ بند ہے. 5 اگست 2019 کو جو ایک انکانسٹیٹیوشنل ان ڈیموکریٹک ایکٹ بی جے پی نے یونیلیٹرلی کیا اور ہماری ریاست کے درجے سے نیچے کر کے یونین ٹیریٹری قرار کر دیا, جو پہلی بار ہندوستان کی ہسٹری میں کسی اسٹیٹ کے ساتھ ہوا. 6 اگست 2019 کو انڈین نیشنل کانگریس نے کانگریس ورکنگ کمیٹی میں ایک خصوصی اجلاس میں ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں اس بات کی کافی زوروں سے نندا کری گئی کہ اس ان ڈیموکریٹک وے میں جو جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ان ڈیموکریٹک ایکٹ کیا ہے بی جے پی نے, اس کے خلاف کافی زوروں سے اس کی نندا کری گئی. اس دن سے ہی لے کر جموں کشمیر پردیش کانگریس نے اپنا ایک مینیفیسٹو سیٹ کیا اور ایک آواز میں اسٹیٹ ہوڈ کمپلیٹ ریسٹوریشن آف کمپلیٹ اسٹیٹ ہوڈ ود کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے لیے ایک مہم چلائی. اور جب الیکشنز ہوئے, الیکشنز میں حصہ داری لینے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کا جو آدیش آیا, جس آدیش کے مطابق الیکشن ہوئے, اس میں باضابطہ شرکت کری گئی. لیکن ایک پرنسپل سٹینڈ لیا گیا, جب ریزلٹس آئے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا گیا جموں کشمیر پردیش کانگریس کی طرف سے کہ ہم نے کوئی گورنمنٹ جوائن نہیں کرنی ہے. ایک پرنسپل سٹینڈ اس وجہ سے کہ جب تک کمپلیٹ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہوتا ہے تب تک ہم سرکار کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس چیز کو, اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ڈسٹرکٹ لیولز, بلاک لیولز, ہر گلی کوچے میں ہماری ریاست ہمارا حق کا نعرہ دے کے ایک پروگرام شروع کیا. اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہوئے جب لوگوں کا اچھا ولولہ ہم کو ملا تو اس ولولے کو ہم نے اپنی لیڈرشپ کے پاس پہنچایا اور 16 جولائی 2025 کو راہل گاندھی جی نے اور کھرگے جی نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھی. ایک سال پہلے, آج سے 1 سال پہلے یہ پرائم منسٹر کو چٹھی لکھی گئی کہ جموں و کشمیر کا کمپلیٹ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کی بحالی کے لیے ایک خط لکھا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پردیش کانگریس کمیٹی جو ہمارے صدر ہیں جناب طارق حمید کرا صاحب, ان کے صدارت میں ہم نے چین ہنگر سٹرائک ڈسٹرکٹ لیول سے پہلے شروع کر لی. ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر ہم نے وہ سری نگر چلو کی کال پہ ہم نے سری نگر ہیڈ کوارٹر پہ کیا, اس کے بعد جموں چلو کیا, اور جموں چلو کے بعد ہم نے دلی چلو 21 اور 22 جولائی 2025, آج سے قریب 1 سال پہلے, 1 سال سے کچھ دن پہلے ہم نے اس مہم کو دلی پہنچایا. جنتر منتر پہ ہمارا پروگرام تھا. جنتر منتر کے جو مونسون سیشن شروع ہو رہا تھا پچھلے سال کا, ادھر ہم نے پارلیمنٹ میں جانا تھا جہاں ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہمارے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا, کچھ لوگوں کو وہاں پر ڈنڈے بھی برسائے گئے اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہم کو نہیں کرنے دیا گیا. لیکن جنتر منتر تک ہم نے یہ لڑائی پہنچائی. ادھر لڑائی پہنچاتے ہمارے لوگ کہیں اریسٹ بھی ہوئے, یہاں کچھ لوگوں پہ ہاؤس اریسٹ بھی کرایا گیا, کچھ لوگوں کو یہاں پر ہم کو یہاں پر جو بھی مہم جب بھی چلانا چاہیے تو ہم کو یہاں پر آفس میں بھی اریسٹ بند کیا گیا, باہر چلنے نہیں دیا گیا. لیکن دلی پہنچتے ہوئے جنتر منتر پہ ہماری سینٹرل لیڈرشپ
सेंट्रल लीडरशिप पूरे साथ हमारे मंच पे आई और आश्वासन दिया हमको कि हम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की इस डिमांड कंप्लीट स्टेटहुड के बिल्कुल सपोर्ट में है और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगाएगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए वादा बंद है। हम इसकी मांग भी करेंगे और हमको ये पता है कि बीजेपी सरकार छीनने वाली सरकार है, छीनने वाले शायद कभी अपने हाथ देने के लिए नहीं खोलते हैं, लेकिन कांग्रेस का ही दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देंगे। जब भी हमारी सरकार आएगी हम देंगे। इसी ज़िमन में आपके माध्यम से ये हमारा प्रोग्राम जो चला, हमारी रियासत हमारा हक, ये हमने घर घर, इसके बाद इसका सेकंड प्रोग्राम हमने दिया हर घर दस्तक, घर घर दस्तक, हमारी रियासत हमारा हक। और इस मुहिम को ये हमने हमारे प्रेसिडेंट साहब तारिक हमीद करा साहब ने पहले ही बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई चीज अचीवेबल हमारे पास बचती है, जब तक हमारी पूरी सरकार आती है, अगर कोई चीज बचती है वो है कंप्लीट स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड। और इसीलिए हमने शायद हुकूमत भी नहीं ज्वाइन कर ली, हमने गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं बने, क्योंकि हम जानते थे कि बिना स्टेटहुड के लोगों को किए गए वादे कैसे और किस तरीके से कमजोर पड़ जाएंगे, उनको अमली जामा पहनाना कितना कमजोर बन जाता है। तो आपकी वसादत से हम आज सब लोगों को और आपको भी ये एक बार और ज़हनशीन करना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल काफी ज्यादा हवा चल रही है, कुछ लोग बाद में मशवरा करके, कुछ लोगों को आज जिसको हम बोलते हैं पोस्ट थॉट मिलके आज की डेट में बहुत चर्चा की जा रही है स्टेटहुड के लिए। हम फख्र मानते हैं, हम शुक्र करते हैं कि जिस बात का हमने पहले दिन से फोरसाइट किया था और उस ही फोरसाइट को आज सब मिल रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं ऊपर वाले के कि सब लोगों को कम से कम आज देर आए तो दुरुस्त आए। तो मुझे लगता है कि इतना काफी है आप लोगों को बताने के लिए स्टेटहुड के बारे में। कोई चीज आप जी, जो इन्विटेशन है दैट हैज कम फ्रॉम प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट, दैट हैज कम फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम प्रेसिडेंट आवर हाई कमांड। वो हाई कमांड उनके साथ अभी तक हमारी नॉलेज में कोई नेगोशिएशन, कोई कन्वर्सेशन हुआ है वो हमारी नॉलेज में अभी नहीं है, लेकिन जहां तक हमारा अपना तकाजा है, चूंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात है, तो हमको लगता है कि लीडरशिप इस पे बहुत ही इवेल्युएटेड वे में डिसीजन अपना लेगी। आप कहां पर बोल रहे हैं कि फंड्स का वो सही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि हमारी जो प्रेसिडेंट साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एज फार एज हिज एमएलएशिप इज कंसर्न, वो उसको पूरा अपने हिसाब से देख रहे हैं। वो उधर के जो मामलात हैं, मुझे लगता है कि वो इस मंच से जो भी उसके साथ दो चार हो सकते हैं मामले, उनका जवाब वो खुद भी दे सकते हैं जब वो होंगे। लेकिन जहां तक मैकेडमाइजेशन आपने कहा, मुझे लगता है कि वो उसकी आजकल स्ट्राइक चल रही है, वो पूरे JNK में, पूरे ना कि कश्मीर में या ना कि सेंट्रल चार्ट में, बल्कि पूरे JNK में भी आज की डेट में जो है वो लोग स्ट्राइक पे हैं, कहीं पर मैकेडमाइजेशन का काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम अपनी कंटिन्यूटी, इस हमारी रियासत हमारा हक की कंटिन्यूटी के चलते हमारा कल एक प्रोटेस्ट भी है। कल हमारा प्रोटेस्ट है जहां पर हम पूरा जम्मू कश्मीर से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सदूर साहिबान हैं, से पार्टी की लीडरशिप है, जो हमारे वर्कर साहिबान हैं, वो सब 19 तारीख को हम जमा हो रहे हैं। उस प्रोटेस्ट के बाद हमारा मेमोरेंडम और गवर्नर और डिविजनल कमिश्नर को जाएगा, जो फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।